माई चेक करो। दातरी उन्नती फड़ी है। दानिश ने पौधे लाए सन बड़े शौक नाल ते सारा कुछ लाया सी। बेचारे बच्चा जेड़ा यतीम बच्चे उन्होंने भी शौक वास्ते ते उन्हें सारे ना दातरी नाल डंडे डुंडे सारे ढा गई। ए बोतलों के उन्हें बूटी लाई सी दानिश जी फुल्लां दी बूटी होंदी ते तबाह कर गई। एड्डी जालिम माई है ना, अल्लाह पाक इस माई तो माफ़ ही करे। तो एड्डा कोई इन्ना ही ना बंदा जुलम करेगा यतीम बच्चे उन्होंने खज्जल करने वास्ते उन्होंने जलील करने वास्ते इत्थे माई आ गए। ये बच्चों की दादी लगती जिक्रा होरां दी ते बहुत उन्होंने खज्जल करन लगी है। उन्होंने दी कि मैं इत्थे मकान अपना पावां, उधर उनका थां अगे सारी उम्र उन्हें उधर ही पाए रही है। तो हुण सिर्फ इन्हें बच्चों को खज्जल करने वास्ते इत्थे आ गए। सारे दानिश दे जेह्ड़े लगे सन पौधे सारे ही उन्हें तबाह कर दिते ते फुल बिच बेचारे निकलते पे सन। ते सारे चेक कर लो हाँ बोतलों शोतलों तो जाली कमान के बूटे एडे वधिया सन सारे ही उन्हें खराब कर दिते। चलो अल्लाह पाक उन्हें पुछेगा। हुण आंदी मैं पौधे भी सारे वड्डन लगी हैं तो असी आखा चलो कोई गल नहीं अल्लाह पाक तेन पुछेगा। दानिश का जिन्ना शौक से उनका बस शौक नहीं इसने पूरा कर दिता। तो ये जो चीज़ भी दानिश लाई सी उन्हें लैके तो थोड़ी जानी सी इन्हों के काम आनी सी ते लेकिन कोई नहीं अल्लाह पाक ईमान इन्हूं देवेगा। असी तेन कुछ आख नहीं सकने। तो बाकी सारे मजीद अगे मैं वीडियो दी बनाई है तो हुण भी उनकी कारोबार करदी दी वीडियो बनाई तुस चेक करने सारे। मिला नमाज पढ़न इत्थे आ गए न क्योंकि असीं अगर पिंड गए सां ते उत्थों वापस आ नमाज का टाइम हो गया तो अंदर नमाज पढ़न लग गए। होर भाई भी हैं छोटे बच्चे माशाल्लाह पढ़न लगे। अल्लाह पाक सब तौफीक देवे। ऐ वेखो जी मैं फिर बाहर ही खुली हाँ एक बच्चे नमाज पढ़न लगे बिल्कुल छोटे छोटे माशाल्लाह बहुत ही खुशी हुई है मैनू। अल्लाह पाक सब तौफीक देवे। माशाल्लाह लाइटां भी बलदियां पईयां। कल स्पीकर ला गए सन मैं कि चलो मैं ही चेक कर लवां आके किहो जिहा लगदा पिया। माशाल्लाह बहुत वधिया लगदा पिया क्योंकि असीं दूसरे पिंड बैठे सां ते अजान आई है इस स्पीकर दी असीं सुनी है। माशाल्लाह बहुत प्यारी स्पीकर की आवाज़ आई है। तो बस इस तरह सब नूं अल्लाह पाक तौफीक देवे। हाँ जी बेटा पढ़ लेने नमाज अच्छा माशाल्लाह हुण वधिया लगदी इत्थे नमाज पढ़नी। अच्छा सोहने लगदे ने ना थल्ले सुकून है। हुण तो नहीं थल्लों पक्का थां गोड्यां लगदा क्योंकि थल्ले क्लीन पै गए जा नमाज है ना। हाँ दुआ कीती करो नमाज पढ़ के अपनी आंटी वास्ते दुआ कीती करो जिन्हें इन्ना कुछ कीता है। हाँ जी हाँ जी दुआ कीती करो अल्लाह पाक सब नूं तंदुरुस्तियां देवे ते अल्लाह पाक सब नूं खुशियां देवे ते रिज़क देवे ते इज्जत देवे। तो अपनी जिस आंटी थोड़ी ने किया ना सारा काम करवाया उस वास्ते स्पैशल दुआ करनी अल्लाह पाक उन्होंने बहुत दे। हाँ जी छाड़ दे और छोटे खुश हो इत्थे हुण स्पीकर भी लग गया तेरी आवाज़ तो सुन ली सी जो तुसीं जान आखी तो आवाज़ सुन ली सी। माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ आई है।
ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਨਾ ਜਾਨ ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹਾਂ ਜਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਧੀਆ ਆਖੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਨ ਕਹਦੇ ਪੜ੍ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾਵੇ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले बहना भाइयों क्या हाल चाल जी ठीक ठाक हो माशाल्लाह से भी ठीक ठाक है अल्लाह पाक सब तंदुरुस्ती अता फरमावे जो मेरे बहना भाई बीमार हैं अल्लाह पाक शिफा देवे जो औलाद न औलाद देवे अल्लाह पाक न घर देवे आमीन जी बिस्मिल्लाह माशाल्लाह असीं अगले पिंड गए सां ते दोने जने ते फिर नमाज का टाइम हो गया ते खामन मेरा नमाज पढ़न लग गया माशाल्लाह बहुत ही इत्थे ना जेह्ड़े ना दुनिया ऐसी जेह्ड़ी मुसलमान जेह्ड़ी नमाज पढ़न लगी सी बाकी भाई सारे चले गए बड़े बड़े ते छोटे छोटे बच्चे जेह्ड़े न ये लगे न पढ़न हुण माशाल्लाह कदे पढ़न लगे न अल्लाह पाक इन्हां नूं तौफीक देवे पढ़ाई दी अल्लाह पाक इन्हां नूं नमाज पढ़न दी तौफीक देवे ते माशाल्लाह चेक करो कैसी लग रही है मस्जिद बहुत प्यारी है क्योंकि मैं क्या स्पीकर वगैरह लाए ने मैं चलो मैं गई हाँ तो हूँ मैं चेक ही कर लवां जाके कैसे लगते पे माशाल्लाह बहुत वधिया लगते पे अल्लाह पाक इस तरह सब नूं तौफीक देवे कि अल्लाह दे घर दे विच इस तरह हिस्सा देण दी अल्लाह पाक सब नूं तौफीक देवे मेरे बहना भाई हाँ जी तुसी की करना है तुसी भी इत्थे कायदा पढ़ना है आके हैं कि नमाज पढ़न आई है काकी हाँ जी माशाल्लाह छोटे छोटे बहुत पढ़न लगे ते तू क्यों नहीं पुत्र पढ़न लगा कहदे थोड़े ने हुण इत्थे किन्ने कहदे होर होने चाहिए 5-6 कहदे बच्चे ज्यादा ने अच्छा बच्चे ज्यादा ने चलो लै लवांगे मदनी कहदे लैने अच्छा चलो ही लैके आवांगे जेड़े तुसीं ओही लै आवांगे होर कुछ चाहिदा अच्छा बस दुआ तुसीं करनी है अपनी आंटी वास्ते हैं अल्लाह पाक उन्हें बहुत ज्यादा देवे बहुत ज्यादा अल्लाह पाक उन्हें बच्चों नूं तंदुरुस्तियां देवे हैं हाँ जी अच्छा जो बाबा आन के जान आंदा उंज आंदा नमाज पढ़दा अच्छा उनके वास्ते कुर्सी चाहिदी चलो वो भी लै लवांगे चलो वो भी लै लवांगे तुसीं पढ़ो इत्थे मैं उत्थे आया था मस्जिद क्योंकि मैं अगे गया था कोई काम सी ते उतों हटिया तो नमाज का टाइम हो गया मैं चलो नमाज इत्थे अदा करने ते माशाअल्लाह पहले नमाजी हो के टुर गए ने क्योंकि मेरे को टाइम थोड़ा सी मैं उस टाइम आन के वज़ू करके तो नमाज अदा की थी हुण बच्चे पढ़ रहे हैं इत्थे माशाअल्लाह अल्लाह पाक दे घर च बड़ी ही रौनक लगी ते अल्लाह पाक उस मेरी बहन नूं दुगना दे जिस मेरी बहन ने अल्लाह पाक दे घर च काम कराया ते अल्लाह पाक ओहदे बच्चों नूं ते उन्होंने तंदुरुस्ती देवे अल्लाह पाक ओहदे कारोबार बरकत पावे अल्लाह पाक उन्होंने होर तौफीक देवे ताकि वो इस तरह के काम करा सके ते अल्लाह पाक ओहदे बच्चों नूं दीन दी दुनिया दी दुनियावी आखरत दी सारियां नेकियां तो नमाजे जिस मेरी बहन ने काम कराया मजीद मेरा बहन भरा कोई होर भी अगर अल्लाह पाक के घर च हिस्सा पाना चाहता है तो मैं तुहानूं विखा देना क्योंकि थोड़ा जिहा काम रह गया सी ते नहीं हो सकिया तो जे अगर कोई मेरा बहन भाई इस नेक काम दे विच हिस्सा पाना चाहता है तो भाई मैं नंबर अपना दे देंगा जिस तरह अगे काम कराया इंशाअल्लाह उस तरह ही करावांगा। माशाअल्लाह बच्चे सारे पढ़ रहे हैं तो ए बड़ा बच्चा जी पढ़ा रहा है। हाँ जी तू पढ़ाना इन्हां नूं माशाअल्लाह ते तुसीं की आख रहे हो पुत्र कहते थोड़े ने अच्छा हाँ जी तुसीं किन्ने इत्थे बच्चे पढ़दे ने
20-25 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਲਈਏ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਬਈ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਛੱਤ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਉੱਤੇ ਮਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਗਿਰ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਨਾਰ ਗਿਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਨਾਰ ਵੀ ਤਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਜ। ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਇੰਟ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਇੰਟ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਮਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਆਮੀਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਅੱਗੇ? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲਨ ਰੋਡ ਰੰਗ ਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ 1-2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਬਈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਸ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਲਿਆ ਦਿਓ ਮਸਲਨ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। नहीं जी मैं तो बुखार होता है 2-1 साल हो गए जी। ਅੱਛਾ गोडियां में दर्द होती है थल्ले नहीं होता ना होता नहीं ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ बड़ा औखा होता है नमाज में पढ़ना ਅੱਛा जलील होना।
ਭਲੀ ਵੇਲ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਬਸ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਹਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣ ਚੱਲਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਬਈ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੱਪ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਓਏ ਹੋਏ ਬਿੰਕ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਲਾਪ ਖਾਂਦਾ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਨਾ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਮਰਿਆ ਓਏ ਬਸ ਕੀ ਕਰੋ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਓਕੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੀਲਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਗਿਆ ਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੀਲਾ ਹੈ ਐਸ ਬਸ ਭਾਈ ਉਹ ਬੇਤਾਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਹੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਬਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਨਾ ਸਫਰ ਆਏਗਾ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਖੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਜੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੰਗ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਬੂਏ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਡਾਲਣਾ। ਉਹ ਜੀ ਉਸ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਕਰਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀੜੇ ਨੇ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਚੀਨੀ ਪਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੋੜ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਲੈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕੁਝ ਇਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ
ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ कितना प्यारा नज़ारा है।